artists and art enthusiasts, thank you for joining us today to celebrate the culmination of creativity and imagination in the remarkable art exhibition. Your presence here speaks the power of art and connect the inspire. I would like to take a moment to extend my warmest greetings to each and every one of you. Now, I would like to welcome Ms. Master Srijit to give a welcome speech. Evening everyone, I am Purna Srijit. It gives me a great joy and happiness to welcome all the dignitaries of this special day. I extend a special welcome to the chief guest of this exhibition, Colorful Expression 2023, Mr. Shyamji. He is a renowned actor who has played a variety of roles and enthralled his audience. Acting too is a form of art, and it is indeed a pleasure to have you with us today, sir. My warm welcome goes to all of you who have gathered here to encourage us. As the sun colors flowers, art colors life. Welcome to the world of colors and enjoy the colorful expression of the young artist. Thank you. Branch manager, Mrs. Jnana Pushpambige ma'am, from Tanjavur and settled in Chennai. She is a BBA graduate from Madras University and completed MA in Hindi. She has also completed diploma in painting in the Tamil Nadu Dr. Jayalalitha Fine Arts University, Chennai. She has passion for drawing and paintings, which makes her a empowered woman and franchisee of Design Academy at Kotturapuram since 2015. She has a good skill in teaching students and bring out their creativity from them. Ma'am also got Best Institute Award in the year 2019, Acharya Punashkar Award in the year 2023, Siranda Asiriyar Virudu in the year 2018 and 2024, Doctorate Award for Siranda Kalvi Chevai in the year 2023. I would like to welcome our branch manager, Jnana Pushpambike ma'am, onto the stage. Hi. எல்லாருக்குமே நான் மாலை வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே நான் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸுமே சொல்லிக்கணும். ஏன்னா அந்த ஓவியன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. நார்மலாக நம்ம எல்லாத்தையும் பற்றியுமே பேசுவோம். பட் அந்த ஓவியன்றது வந்து நம்ம தமிழ் மொழியே என்ன சொல்லுவோம்னா கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த மொழி தமிழ் மொழின்னு சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட அந்த தமிழ் மொழி கூட வெளியில் வராதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு மொழி பேசணும் அப்படின்னா அது எந்த மொழி சொல்ல முடியுமா யாராவது? எஸ்,
ஸோ அந்த காலத்துலேயே எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட ஃபீலிங்ஸை கூட அவங்க சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு ஷேப்பில் ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் தான் அவங்க அதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி எந்த லாங்குவேஜஸுமே வராதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்துச்சுன்னா அதுதான் இந்த ஓவிய மொழி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ஓவியத்தை தான் நாங்கள் இங்கே உங்களுக்காக படைக்க வந்திருக்கோம். இதுக்கு எங்களுக்கு முழுதுமாக துணை புரிகிறது டெசின் அகாடமி அப்படின்றது தான். எங்களுக்கு 2010 ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸாகவும் ரொம்ப சிறப்பாகவும் எத்தனையோ ஆர்டிஸ்டையும் எத்தனையோ டீச்சர்ஸையும் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் உருவாக்கிட்டு வருது. ஸோ அந்த நிறுவனத்தில் நாங்களும் ஒரு பங்காக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஓவியத்தை பார்க்க வந்த உங்கள் எல்லாருக்குமே நான் முதல்ல வெல்கம் பண்ணுறேன். ஸ்பெஷலாக ஷியாம்ஜிக்கே நான் ரொம்பவே வெல்கம் பண்ணுறேன். ஏன்னா கூப்பிட்ட உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. எனக்கு அது ரொம்பவே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி கூப்பிட்ட உடனே வர்றதுக்குமே ரொம்ப யோசிப்பாங்க. சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் வரணுமான்னு கேட்பாங்க. ஆனால் எந்த விதமான ஒரு சின்ன பந்தா கூட இல்லை அவர்கிட்ட. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்பவே ஹாப்பியாகவும் நம்ம கூட உட்காந்துட்டுருக்காரு. ஸோ நான் எல்லாருமே இந்த சமயத்தில் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ. It is an absolute privilege to be standing here today, surrounded with the captivating artworks that adorn this gallery. As we pay tribute to the remarkable talents of artists here, I would like to welcome Mr. Shyamji, Tamil television versatile actor who give a concentrate and continuous performance on the television. And also he extends beyond the realm of television and into the canvas of our imagination. Just as the skilled artists use their brushes painting stories on canvases, Shyamji sir has used his craft to paint versatile characters on the screen, leaving an impeccable mark and hearts of fans throughout the Tamil industry. I'm honored to guide you throughout the journey as artistic expression that showcases the diverse talents and perspective of our future artists. So, without further ado, let us begin the exploration of beauty, emotion, and the stories that lies within the captivating artwork. Now, I request our chief guest, Mr. Shyamji sir, to view the captivating artworks.
Good evening everyone and welcome to our event, our colorful expression 2023. It is my pleasure to introduce our chief guest Shyamji. He is a South Indian actor from Theni. He finished his graduation at Coimbatore. He currently acting in Sun TV serial Pudu Vasantham. He also worked as VJ in Captain TV. Your presence makes this event even more special. Once again, welcome you, sir. Thank you all for joining us. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப சந்தோஷம். வரலட்சுமி நோன்பு டைமில் உங்களை மீட் பண்ணது. எல்லாம் அங்கங்கே பூஜை எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் எல்லாம் கிளம்பலாம். எனக்கும் அங்கே பூஜை வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. என் ஒய்ஃப் அவங்கெல்லாம் போனோன்னா அப்படியே பூஜை முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ஒரு ஃபைன் டே, ஒரு நல்ல ஒரு ஈவினிங் ஒரு டைமில் உங்களை மீட் பண்ணது சந்தோஷம். அதுவும் குழந்தைங்க சான்ஸே இல்லை. நான் இவ்வளோ அதான் வெல்கம் ஸ்பீச் இதெல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது. சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அதெல்லாம் பேசினது ரொம்ப சந்தோஷம். அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க ஆர்ட் செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஒரு சின்ன பையன், அந்த பையன் பேர் என்னன்னு தெரியல, இப்போ கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போனான். அதெல்லாம் நம்ம அந்த பென்சில் சைஸ் தான் இருக்கான், அவனே அவ்வளோதான் இருக்கான். ஆனால் வரைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. எல்லாரும் எத்விக் எங்கே இருக்கிறார் அவரு? எத்விக் இங்கே அங்கேயா? அதெல்லாம் ஃபியூச்சரில் பெரிய ஆளாக வருவார். இன்னொரு பையன் இருக்கான், ஏதோ இன்னொரு பையன் ரோஸ் எல்லாம் வரைஞ்சிருந்தான் லப்பருக்கு போல. இப்போ அந்த ரோஸ் வரைஞ்சிருந்தாரு. பரவாயில்ல, ஏதோ அவங்க லப்பருக்கு கொடுக்குற மாதிரி வரைஞ்சிருந்தான். முத்துண்ணா, இந்த பையனா தெரியுண்டா, நீ உன்னை பார்த்தாவே தெரியுதுடா, நீ எல்லாம் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. பரவாயில்ல, சூப்பர், ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா இருந்துச்சு, அருமையாக இருந்துச்சு. அதான் அந்த சின்ன குழந்தைங்க எப்படி வரைகிறாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசரே கிடையாது. அங்கே உட்காந்து நம்மள கிராமம் தான். நாங்கள் பிறந்தது எல்லாமே தேனி மாவட்டத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம். அங்கே நம்ம விவசாய ஃபேமிலி தான். நம்ம என்னன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் காலையில் எந்திரிச்சு எங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு அப்பா அம்மா வேலைக்கு போயிடுவாங்க. அன்னன்னைக்கு எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு தான் எங்களுக்கு டைம் இருக்கும். இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு கிடைக்காது. எங்களுக்குள்ள கடவுள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, இதுக்குள்ள இதுதான் இருக்குது, நாங்கள் இதுக்குள்ள தான் வரப்போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்குலாம் பல வருஷங்களாச்சு. நம்ம ஒரு நடிகனாகிறதுக்கு, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுக்குள்ள கடவுள் இதுதான் கொடுத்துருக்குறான்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே பல வருடங்களாச்சு. இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது. சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அவ்வளோ டேலண்டடாக அவங்க அப்பா அம்மா அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடறாங்க. எனக்கு இந்த பையன் இதுக்குள்ளே தான் வரணும் அப்படின்னு. அதுக்கு இப்போது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு, பண்ணுறதுக்கெல்லாம். இன்னும் நிறைய ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கல்யாணமாகி குழந்தைங்கள்லாம் பிறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்து அவங்க ஒர்க்கு பசங்களை எல்லாத்தையும் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு நிறைய பேர் இங்கே இந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இதை ஒரு தொழிலாக எடுத்து பண்ணுறவங்க ஓகே. ஆனால் இது இந்த இதில் நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு டிராயிங் இருக்கும், ஆனால் கொஞ்ச நாள் நான் இதை விட்டுட்டேன், அதனால் இப்போ நான் திருப்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு 2-3 பேர் சொன்னாங்க. எங்கேயோ இருந்து எல்லாம் ஆன்லைனில் இருந்தெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருந்துருக்குறாங்க. உண்மையிலே ரொம்ப முக்கியமான, ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, இது நம்ம ஜஸ்ட்டு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் வரைய முடியாது. குறைஞ்சது ஒரு சாதாரணமாக நம்ம வரைஞ்சிட்டா கூட ஒரு 8 மணி நேரம், 9 மணி நேரம், 10 மணி நேரம், இல்லை 2 மணி நேரம், இல்லை 2 வாரம், 3 வாரம், 1 மாதம் அந்த மாதிரி கூட ஆகும். ஆனால் அதெல்லாம் டைம் எடுத்து வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். கலை இது ஒரு விதமான ஒரு பயங்கரமான ஒரு கலை, ஆர்ட். இது நம்மளுக்கு சொந்தமாக ஒரு ரிலேட்டடாக ஒன்று தான். நானும் காலேஜில் தான் படித்தேன், ஆனால் இது சம்மந்தமாக படிக்கலை. நான் படித்தது ஃபேஷன் டெக்னாலஜி. அதில் வரையணும். நானும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அந்த வரைகிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். நான் கடைசி பெஞ்சு, நம்மளுக்கு எப்படி வரும், அதனால் ரொம்ப யாரையாச்சும் ஒருத்தவங்க கரெக்ட் பண்ணி எனக்கு வரைஞ்சி கொடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது பண்ணுவேன். நல்ல விஷயம். ஆனால் எனக்கு இப்போ தோணுது, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு கைடன்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் வரைஞ்சிருந்திருப்போம் அப்படின்றது. ஒவ்வொரு மேடையிலையும் நான் சொல்கிறது 2 விஷயம் எப்பயுமே மறக்காமல் சொல்லுவேன். ஒன்று என்னென்னா, எப்பயுமே
மரம் வளர்க்கிறது அதை பற்றி நான் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவேன். நம்ம போயிட்டோன்னா ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்றதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பேர் சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு குழந்தைங்களோ இல்லை பேரம்பேத்தியோ இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் மரம் வளருங்க, முடிஞ்ச ஒரு செடி கூட வச்சுட்டு போங்க, அது உங்கள் பேர் சொல்லும். அது ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம், நன்றி சொல்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுங்க உங்கள் பசங்களுக்கு. தேங்க்ஸ்ன்றது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. காலையில் எந்திரிச்சிட்டிங்களா, பரவாயில்ல, இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சிட்டோம் நல்லபடியா, அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. ஸ்கூல்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளை ரிசீவ் பண்ணி ஆசையா கட்டிப்பிடிச்சு முத்தம் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்களா, அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. நிறைய ஃபேமிலிக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, ஜாயின்ட் ஃபேமிலியில தான் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் இப்போ போயிருச்சு. அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. எல்லாரும் தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா குழந்தைங்களோட சேர்ந்து ஒரு வேளையாச்சும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்றோமா, அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப்லாம் நிறைய பேத்துக்கு கிடைக்கிறதே கிடையாது. அதனால நன்றி சொல்றதுக்கு உங்க குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. நன்றின்றது ரொம்ப பெரிய வார்த்தை. இப்போ ஒரு நன்றி சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Now we'll move on to the prize distribution session. Winners and participants of Dashini Kalekudam competition.
ரொம்ப டெடிகேட்டடாக அவங்க ஒர்க் பண்ணுற அவங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா சாதாரணமாக கிடையாது, குழந்தைங்களாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டாங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க. பட் நாங்கள் பார்க்குறது எனக்கு கஷ்டப்பட்ட மாதிரி தெரிஞ்சது. பட் அந்த குழந்தைங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் எல்லாமே செஞ்சாங்க. மேம் இன்னொன்று செய்கிறேன் மேம் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, நான் இன்னொரு பெயிண்டிங் பண்ணுறேன் அப்படியெல்லாம் சொன்னாங்க. நான் தான் டைம் இல்லை, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்குலாம் முதலவே நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு இது பண்ணுறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். அண்ட் தென் பேரண்ட்ஸுக்கு எஸ்பெஷலி கண்டிப்பாக, ஏன்னா நான் என்ன டைம் வர சொன்னாலும் அந்தந்த டைம் வந்து அந்த குழந்தைகளை கொண்டு வந்து விட்டு அழைச்சிட்டு போன அத்தனை பேரண்ட்ஸுக்குமே நான் கண்டிப்பாக இந்த சமயத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஏன்னா நீங்களோட சப்போர்ட் இருந்ததுனால தான் என்னால் இதை டிஸ்பிளே பண்ண முடிஞ்சது. நான் கிடையாது, நாங்கள் தான். ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு காரணமே உங்களோட ஒர்க் தான். ஸோ நான் சொன்ன டயத்துக்கு எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துச்சிங்க. அதே மாதிரி எத்தனையோ குழந்தை எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது கூட வந்து பண்ணாங்க. ஸோ இப்படி வரைக்கும் எல்லாருக்குமே நான் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து சப்போர்ட்டாக, இது வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு சப்போர்ட்டாக வந்தது நாங்கள் மட்டும் கிடையாது, என் கூட இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸு, பேரண்ட்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு, இது மாதிரி எல்லாமே, தென் ஃபேமிலி, இப்படி எல்லாருமே எனக்கு கூட சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அத்தனை பேருக்குமே நான் இந்த சமயத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஷியாம்ஜிக்கு. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் ஷியாம்ஜி ரொம்பவே பழகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இனிமையானவர் இருந்தார். ரொம்ப என்ன சொல்கிறனே தெரியாது. கேட்டவொன்னே ஓகே மேம் நான் வர்றேன் மேம், இதில் என்ன இருக்கு மேம், ஈவன் ஒரு இன்விடேஷன் கூட அவர் நேரில் வந்து வைக்க வேண்டாம்னு எங்களுக்கு சொல்லிட்டாரு. அதுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் வர வேண்டாம் மேம், எதுக்கு மேம், ஜஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள், எங்களுக்கு அது போதும் அப்படின்ட்டாரு. ஸோ இந்த அளவுக்கு எங்கள் கூட இவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ண அவருக்கு நான் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த சமயத்தில். For that vote of thanks மேம் பற்றி சொல்லணும்னா மேம் ரொம்ப கைண்ட் அண்ட் பேஷண்ட்டான ஒரு டீச்சர். அண்ட் எல்லா சின்ன சின்ன குழந்தைங்களையும் இப்படி ஒரு ஆர்ட் மேக் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா மேம் எவ்வளோ அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் நான் மேம்க்கு ஒரு ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் எல்லாருமே கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்.